ایران نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے آبنائے ہرمز نہیں کھولا جا سکتا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار محمد قالیباف نے کہا ہے کہ ان خلاف ورزیوں میں امریکی بحریہ کی جانب سے ناکہ بندی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عالمی معیشت کو یرغمال بنانے اور سبھی محاذوں پر اسرائیل کی جانب سے جنگ کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے، اگرچہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وعدہ خلافی، ناکہ بندی اور دھمکیاں مذاکرات کی راہ میں اصل رکاوٹ ہیں۔ منگل کی صبح ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ اور ایران اس ہفتے پاکستان میں نئے امن مذاکرات کریں گے۔ منگل کی رات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور ایران کے درمیان کل ختم ہونے والی جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا اعلان کر دیا۔ بعد میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے واضح کیا کہ جناب ٹرمپ کی طرف سے کی گئی توسیع کی کوئی نئی ڈیڈ لائن نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ ایران کے خلاف امریکہ کی طرف سے جاری بحری ناکہ بندی سے مطمئن ہے اور ان کا ماننا ہے کہ ایران بہت کمزور حالت میں ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا ہے۔ ایک بیان میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تنازع کے خاتمے اور علاقائی امن کو آگے بڑھانے کے مقصد سے سفارتی عمل میں سہولت کار کے طور پر پاکستان کے مرکزی کردار کو سراہا۔ امریکہ کے محکمہ دفاع نے اعلان کیا ہے کہ امریکی بحریہ کے سیکرٹری جان فیلن فوری طور پر اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ پینٹاگون کے ترجمان شان پارنیل نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ان کی جگہ عبوری طور پر انڈر سیکرٹری ہانگ کاؤ کا ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ پاکستان کے خلا اور بالائی فضا کے تحقیقی ادارے اسپارکو نے انسانی خلائی پرواز کے پروگرام میں ایک اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے، جس کے تحت 2 خلاباز امیدوار چین کے خلائی اسٹیشن پر مشن کے لیے چین میں زیر تربیت ہیں۔ عالمی یوم کتاب آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا موضوع ہے مفہوم کو سمجھ کر دل لگا کر پڑھو، جو بچوں اور خاندانوں کو اپنی دلچسپیوں، مشاغل اور شوق کے مطابق کتابوں میں گہرائی سے ڈوب جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ انقرہ میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹا سے ملاقات کے دوران ترکی کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک جنگ کے خاتمے کے لیے رہنماؤں کی سطح پر بات چیت شروع کرنے کے لیے دونوں ممالک سے رابطے میں ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے سفیر دونوں ممالک کے مابین جنگ بندی میں توسیع پر بات چیت کے لیے آج واشنگٹن میں ملاقات کریں گے۔ امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی 10 روزہ جنگ بندی اتوار کو ختم ہو رہی ہے۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 2 مارچ سے اب تک 2400 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان کی سرحد کے ساتھ ایک پٹی پر قبضہ کر لیا ہے، جہاں اس کی فوجیں اب بھی موجود ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ علاقے پر قبضے کا مقصد بفر زون کا قیام ہے۔ مشہور کلاسیکی گلوکار اور پٹیالہ گھرانے کے نامور فنکار استاد بڑے غلام علی خان کی 58ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ استاد بڑے غلام علی خان 1902 میں قصور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز اپنے والد علی بخش خان اور چچا کالے خان کی ترتیب دی ہوئی چند دھنیں گا کر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے موسیقی کی 3 مختلف بہترین روایات کو ملا کر اپنا منفرد پٹیالہ قصور انداز اپنایا۔ وہ آج کے روز 1968 میں حیدرآباد میں انتقال کر گئے تھے۔ رات کراچی میں پاکستان سپر لیگ میں حیدرآباد کنگز مین نے ملتان سلطانز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ملتان سلطانز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 213 رنز بنائے۔ جواب میں حیدرآباد کنگز مین نے مطلوبہ ہدف 19.3 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ آج مزید 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ راولپنڈی سے کراچی میں ہوگا۔ یہ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا، جبکہ دوسرا میچ لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان لاہور میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے، تاہم مغربی اور بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج سب ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 27، پشاور 24، کوئٹہ 16، گلگت 13،
मरी 12 और मुजफ्फराबाद 18 डिग्री सेंटीग्रेड। जम्मू और लेह में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने की तवक्को है, जबकि श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला में 12 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 22, लेह -2, जबकि पुलवामा और शोपियां में 11 डिग्री सेंटीग्रेड। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी कर रहे हैं। उन्होंने मंगल की दोपहर अचानक ये ऐलान किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि वो असल में बुध की डेडलाइन पर कायम रहना चाहते थे। व्हाइट हाउस ने इसके बाद कहा कि नायब सदर जेडी वेंस अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का सफर मुअख्खर कर देंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वो जंगबंदी को उस वक्त तक बढ़ाएंगे जब तक ईरानी रहनुमा और नुमाइंदे एक मुत्तफिका तजवीज तैयार न कर लें। उन्होंने मजीद कहा कि जंगबंदी उस वक्त तक बढ़ाई जाएगी जब तक उनकी तजवीज पेश न हो जाए और बातचीत किसी न किसी तौर मुकम्मल न हो जाए। उनका यह भी कहना था कि फौज को नाकाबंदी जारी रखने की हिदायत की गई है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उनसे कहा था कि वो ईरान पर हमला ना करें, लेकिन ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इत्तला दी है कि तेहरान ने तोसी की दरखास्त नहीं की। पाकिस्तानी रहनुमा ने दरखास्त कबूल करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में शरीफ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में एक जामे अमन मुआहदे तक पहुंच सकेंगे। जापान के वजीर ट्रांसपोर्ट कानेको यासुशी का कहना है कि खलीज फारिस में फंसे 4 जापानी अमले के अरकान जहाज से उतर चुके हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें कितने जहाज शामिल थे। कानेको ने यह ऐलान बुध के रोज ऐवान ज़ेरी की कमेटी में किया। वजारत के हुक्काम ने बताया कि अमले के अरकान को सेहत का कोई मसला नहीं है, लेकिन उनकी हालत या जापान वापसी के हवाले से तफसीली मालूमात अभी तक फराहम नहीं की गई हैं। गुज़िश्ता माह भी खलीज फारिस में फंसे 4 दीगर जापानी अमले के अरकान हुकूमत की मदद से जापान वापस आ गए थे। आबनाए हुर्मुज़ के अमली तौर पर बंद होने के बाद अब तक जापान से मुंसलिक 3 जहाज वहां से गुजर चुके हैं। जापान से ताल्लुक रखने वाले 42 दीगर जहाज अब भी वहां फंसे हुए हैं, जिन पर अमले के 16 जापानी अरकान सवार हैं। कानेको ने कहा कि जापान से मुताल्लिक जहाज़ों और ख़ास तौर पर उनके अमले की हिफाजत को यकीनी बनाना इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि वजारत मुतल्लिका हुकूमती एजेंसियों के साथ करीबी राब्ता रखते हुए मालूमात इकट्ठी करने और मुतल्लिका फरीकैन को फराहम करने के लिए काम करेगी। एक तहकीकी टीम का कहना है कि पीर के रोज शुमाल मशरकी जापान में आने वाले ताकतवर जल्जले से पैदा होने वाली सुनामी तकरीबन 20 मिनट में इवाते प्रीफेक्चर के कुछ इलाकों तक पहुंच गई। तोहोकू यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर सुपाश्री अनावत की क़यादत में टीम ने सुनामी की लहरों के सफर का फर्जी खाका पेश किया। 7.7 मैग्नीट्यूड का यह जल्जला सान रिको के साहिल से परे आया था। मुहक्किकीन का कहना है कि लहरों को इवाते प्रीफेक्चर के मियाको बंदरगाह में जल्जले के मरकज के करीब दीगर साहली इलाकों तक पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट लगे। जल्जले के बाद 80 सेंटीमीटर की सबसे बुलंद सुनामी जल्जला आने के तकरीबन 30 मिनट बाद प्रीफेक्चर की कूजी पोर्ट में देखी गई। अनावत ने कहा कि जल्जले के मरकज से कम फासला सबसे ऊंची लहर बंदरगाह से जल टकराने की वजह है। उन्होंने कहा कि कई दर्जन सेंटीमीटर बुलंद लहरें बंदरगाह की जुग्राफियाई खुसूसियात की वजह से बार बार टकराईं। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि अगर दोबारा सुनामी की वार्निंग जारी हो जाए तो फौरी तौर पर वहां से इनखिला कर लें। ईरान की खबर रसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक 21 अप्रैल की शाम ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर 22 अप्रैल को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान दूसरे मरहले के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक अमरीका किसी भी ठोस मुआहदे की राह में रुकावट डाल रहा है, इसलिए मुज़ाकरात में शिरकत वक्त का ज़िया होगी।
इसी रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की दरख्वास्त पर अमरीका ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई को आर्जी तौर पर मौखर कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईरानी हुकूमत के अंदर शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं, जिसके पेश नज़र अमरीका ने जंगबंदी की मुद्दत में तोसी का फैसला किया है। ताहम ईरान से मुतालबा किया गया है कि वो पहले एक मुत्तफ़िका मुज़ाकराती लाहे-अमल पेश करे। ट्रंप के मुताबिक इस दौरान अमरीकी अफवाज ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बरकरार रखेंगी और मुकम्मल फ़ौजी तैयारी की हालत में रहेंगी। उन्होंने कहा कि जंगबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ईरान अपनी तजावीज़ पेश करके मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं करता। मकामी वक्त के मुताबिक 21 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा की यौमिया प्रेस ब्रीफिंग में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन डुजैरिक ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों के साथ करीबी राब्ते में है और अमरीका और ईरान से मुतालबा करती है कि वो जल्द अज जल्द मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें ताकि सूरत हाल मज़ीद कशीदा होने से रोकी जा सके। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने चाइना मीडिया ग्रुप को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मुज़ाकरात की बहाली का इन्हिसार अमरीकी इक़दामात पर है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी की मुद्दत में तोसी का ऐलान किया है।